स्टूडेंट्स बेटा जिहड़ा असीं अज आपां पार्ट दे बारे डिस्कशन करनी है वो है करंट ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच मौजूदा रुझान मेरे ख्याल ये सब का ही पसंदीदा टॉपिक होएगा। मेरा तो बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है क्योंकि अजकल का जो वर्ड है जिस वर्ड च असीं दुनिया च रह रहे हैं उस दुनिया च मोबाइल लैपटॉप्स टैबलैट ये सारिया चीज़ां साडे आले दुआले घूम रही ने। तो ये जिहड़ा टॉपिक है पार्ट है इन्हां चीज़ां नाल ही रिलेटेड है। तो मैनू वैसे उम्मीद है कि तुहानू भी बहुत कुछ इस बारे जानकारी होगी क्योंकि अजकल के बच्चे तो बहुत सुपर फास्ट है कि साडे पंजाब गवर्नमेंट के बच्चे तो सुपर फास्ट हो गए हैं, वो इन्हां चीज़ों के बहुत अगे निकल गए हैं। तो फिर भी आप इस पार्ट बारे डिस्कशन करांगे तो मैं तुहानू इस पार्ट बारे कुछ दसांगी। सब तो पहला मैं तुहानू अपनी इंट्रो देना चाहांगी। बेटा मेरा नाम नीतू गुप्ता है, मैं कंप्यूटर फैकल्टी गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सैकेंडरी स्कूल फेस 3 दी 1 तो हाँ। तो अज जिहड़ा असीं पार्ट पढ़ना है तुहाडी 12वीं की जिहड़ी पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की पुस्तक है उसका नाम है कंप्यूटर साइंस। उसका पार्ट नंबर 4 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच मौजूदा रुझान करंट ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेटा इस पार्ट के विच असीं 4 टॉपिक मेन जिहड़े हैगे ने कवर करने ने। सब तो पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाल जान पछाण, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकेंड है बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तीसरा है बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दी एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि कित्थे कित्थे असीं यूज़ करते हाँ, कित्थे कित्थे दी जरूरत पैंदी है या किहड़ियां दी एप्लीकेशंस हैं। तो चौथा जो टॉपिक है साडा वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच मौजूदा रुझान करंट ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्हां चारों टॉपिक्स नूं आपां अज कवर करांगे। बेटा इन्हां टॉपिक्स नूं सुनन तो बाद मैं आस करदी हां कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ पेपर्स ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चंस आते हैं सपोज डेफिनेशन ही आ गई ਤੁਹਾਨੂੰ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ਦੀ ਤਾਂ किताब 'ਚ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ बेटर ਹੁੰਦਾ है कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। मैं तुहानू यही सुझाव देवांगी बेटे चैप्टर नूं चंगी तरह रीड करो, वीडियो नूं ध्यान नाल सुनो ते तुसी अपने आप क्वेश्चन आंसर जिहड़े है बनाउण दी कोशिश करिया करो। उस नाल जिहड़ी तुहाडी मैमरी है मतलब ये नहीं होएगा कि तुसी 12वीं पास कर जाओगे तो तुसी भुल जाओगे, तुसी अगे जाके भी जिहड़ियां चीज़ां तुहानू याद रहणगियां, एक परमानेंट मैमरी बन जाती है। ब्रेन पावर तुहाडी हुंदी है ना जिहड़ी ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ रिकॉल आ जाता है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ किते भी ਤੁਸੀਂ ਇਹ चीज़ यूज़ करते हो ना तो ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ याद आ जाती है कि चीज़ मैं पढ़ी हुई है। तो हुण आपां इस टॉपिक बारे डिस्कशन करते हैं। इंट्रोडक्शन एंड डिफाइनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नूं परिभाषित करना या इस मतलब इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुंदी की है बेटे, ये की हुंदी है? इट इज़ अ टेक्निक अंडर विच कंप्यूटर्स और अदर फिजिकल डिवाइसेस आर यूज्ड टू क्रिएट, प्रोसेस, सिक्योर एंड एक्सचेंज इलैक्ट्रॉनिक डाटा। ਇਹਦਾ मतलब है कि एक डाटा जिहड़ा हैगा एक साडे कोल फिगर्स हैगे हैं ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ किस तरह प्रोसैस करना है, सिक्योरिटी ਉਹਦੀ ਤੇ एक्सचेंज किवें करना है। इलैक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज ਹੁੰਦਾ बेटा जिवें आदान प्रदान जिवें कह लैंदे आ, जिवें हुण तुसीं एक दूजे ਨੂੰ मेल भेजदे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ मेल भेजदा ਤੁਸੀਂ पढ़ लैंदे हो, कोई SMS ਤੁਸੀਂ एक दूजे ਨੂੰ ਕਰਦੇ हो, दैट इज़ अ एक्सचेंज ऑफ डाटा। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ पॉसिबल है ये सिर्फ ਤਾਂ ਹੀ पॉसिबल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत। जे IT आया तो असी जी सी इंफॉर्मेशन एक दूजे नाल साझी करनी शुरू की, एक्सचेंज करनी शुरू की, आदान प्रदान शुरू किया। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक परिभाषा ही है कि डाटा का एक्सचेंज करना, क्रिएट करना, उन्होंने प्रोसैस करना। अज की जी डेट है वो असी IT ही हर किते यूज़ हो रहा है, हर डिपार्टमेंट्स हर किसी जगह पर भी सुन लो तुसी IT की सब तो ज़्यादा वैल्यू आजकल बढ़ चुकी है। तो हुण जिहड़ा हैगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिहड़ी हैगी है ऑलमोस्ट एवरी फील्ड हर फील्ड दे विच यूज़ हो रही है। जिथे भी किते कंप्यूटर ते टेक्नोलॉजी की गल आ जाती है उत्थे ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां इंटरकनैक्टेड होकर सामने आउंदियां हन। तो उस तो बाद मेरा टॉपिक हैगा साडा एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशंस का मतलब है भी कित्थे कित्थे असीं इस IT नूं यूज़ कर रहे हैं, किस तरह उन्हां दा यूज़ हो रहा है। वैसे तो बेसिकली तुहानूं भी बहुत चीज़ां पता होणीआं। सब तो पहला बेटा पहला पॉइंट जिहड़ा आंदा वो आंदा बिजनेस।
देखो अज की डेट च असीं कहने हैं बहुत सक्सैसफुल बिजनेसमैन है, छोटे तो छोटा बंदा भी बिजनेस कर रहे हैं, एक रेहड़ी लाने वाले भी असीं बिजनेस ही कहांगे। ठीक है, हर एक बंदे का अपना लैवल है बिजनेस करन दा। पर अज की जिहड़ी डेट है, तुसीं आपां जे स्मॉल लैवल बिजनेस तो भी चक्कीए ते स्मॉल लैवल बिजनेस दे विच भी IT यूज़ हो रहा है। किवें यूज़ हो रहा है तुसीं कदे देखिआ? जिहड़े रेहड़ी वाले हुंदे उन्हां ने भी अपने नंबर सर्कुलेट कीते होए आ, या WhatsApp, या तुसीं किते खाण जांदे हो सपोज, ठीक है, तुहाडे कोल खुले पैसे नहीं हैगे तां ओह रेहड़ी वाला फट दे के कह दिंदा मैनूं पेटीएम कर दो जी, मेरा स्कैन लै लो जी, नाल दी नाल मैनूं तुसीं गूगल पे कर दो जी। मतलब एक छोटे बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ IT ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ IT ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਲ ਔਰ ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿਲ ਨੀਡ ਟੂ scale out a plan to utilize opportunity brought by IT। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ opportunities ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ IT ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਲ ਲੈਵਲ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ IT ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮਾਲ ਜੇ ਚਾਦਰਾਂ ਹੀ ਵੇਚਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁੜਤੇ ਹੀ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ IT ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ IT ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ IT ਨੂੰ? ਦਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ। ਯੂਜ਼ ਆਫ ਗੈਜਟਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਨੋਬੀਤਾ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਡੋਰੇਮਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਜਟਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਵਰਡ ਨਾਲ। ਗੈਜਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡਸ ਬੜੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਸ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ IT ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਰਡ ਬੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ IT ਕਰਕੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਫਿਨੈਂਸ। ਫਿਨੈਂਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਫਿਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਨੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਲਰੀਜ਼, ਅਕਾਊਂਟਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਡਾਟਾ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀਆਂ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਫਿਨੈਂਸ ਐਂਡ IT ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਫਿਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਟੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਰਾਈਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ IT ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ। ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ OPD ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ
मतलब ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਫॉर ਟਾਈਮਲੀ ਕੇਅਰ ਟੂ ਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮਲੀ ਕੇਅਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕਾਸਟ ਬੜੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਈਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ECGs ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੈਟ ਆਲ ਆਰ ਪੋਸੀਬਲ ਬਾਈ IT ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ IT ਦੇ ਥਰੂ ਆਈ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਸਟਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ WhatsApp ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਉਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਫੇਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਕੀ ਕਮੀ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਟੀਚਰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਟੀਚਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਆ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਿਕਟਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸੀਟ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ IT ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਮੈਸੇजेस ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਈਮੇਲਸ ਭੇਜਣੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੌਡ ਟੂਗੇਦਰ ਹੈ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਸੇजेस ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਲਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ IT means information technology ਨੈਕਸਟ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ एंटरटेनमेंट नैक्सट ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਆ ਉਹ ਹੈ एंटरटेनमेंट ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਸ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ IT ਦਾ ਕਿ IT ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ IT ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਡਬਿੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ IT ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਐਡੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਫੈਕਟਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ IT ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹੈ IT ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ IT ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਡਿਫੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਬਣਦੇ ਹੈ ਵੈਪਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ IT ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ IT ਦਾ ਇੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ IT ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ IT ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹੈ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਰੰਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਇਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਈਫਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਸਕੋਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 2G 3G 4G ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਮਤਲਬ ਏਅਰਟੈਲ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ IT ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ। ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾਈਫਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਵਾਈਫਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰਤਾ, ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਵਿਦਾਊਟ ਤਾਰਾਂ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਬਾਈ ਹੌਟਸਪੌਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਈਫਾਈ ਔਨ ਕਰੋ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਵਾਈਫਾਈ ਆਪਣਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਈਫਾਈ ਔਨ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫਾਈ ਔਨ ਕਰੋ, ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਫਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਬਲੂਟੁੱਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਬਲੂਟੁੱਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲੂਟੁੱਥ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੇ ਥਰੂ। ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂਟੁੱਥ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਅਰ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਡਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਬ ਕੈਮਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਮਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਘੱਟ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੈਲਪ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਬੈਟਰ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਮੇਜ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਐਮ ਕਮਰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਐਮ ਕਮਰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਮ ਕਾਮਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਤਲਬ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਮ ਕਾਮਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ PC ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਐਮ ਕਾਮਰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ, ਸੈਲੂਲਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਵਾਇਰਲੈਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ GPS ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ GPS ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। GPS ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟੇ, ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ। GPS ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਲਿਖੋ, ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਲਿਖੋ, ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਸਮਝ ਗਏ ਬੱਚਾ?
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਹਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ GPS ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ। GPS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਤਲਬ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ GPS ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣੀ, ਅਸੀਂ GPS ਤੇ ਲਗਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ GPS ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਪ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਿਪ ਹਿਸਟਰੀ ਪਈ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਲਰਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਟੈਸਟ ਕਰੰਟ ਅਲਰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ GPS ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਐਨੀਵੇਅਰ ਅਸੈਸ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ GPS ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡਰੋਇਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡਰੋਇਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਹੈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ, MP3 MP4 ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਹੈ, ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਈਜ਼ੀ ਅਸੈਸ ਹੈ ਬੜਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਮੈਕ ਤੇ ਲਾਈਨੈਕਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਇਹ ਐਂਡਰੋਇਡ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3D ਇਫੈਕਟਸ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਕੋਮਨ ਜੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 3D ਇਫੈਕਟਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ 3D ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈ। 3D ਮੂਵੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ IT ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟਾਈਪ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਨੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਨੋ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਕਾਰ 'ਚ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੌਨ ਸਿਲਿਕਨ ਆਧਾਰਿਤ ਚਿਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਮੈਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਵਿਚ, ਆਪਟੀਕਲ ਸਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 5G ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 5G ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਹੀ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ 5G ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ, 5G ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ HD ਮੂਵੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੜਾ ਫਾਸਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, IoT, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੇਨ ਵੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਪਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋ ਗਏ, ਟੈਬਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਇਹੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ AC ਹੋ ਗਿਆ, ਫ੍ਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ, TV ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ IoT ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰਿਸੋਰਸ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇਨ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ AC ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ CCTV ਕੈਮਰਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ। ਤੇ ਇਹ AI ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ,
ठीक है, टाइम भी सेव करेगा, सिक्योरिटी इंप्रूव करेगा, ह्यूमन एफर्ट्स ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਟੇ ਕਨੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਹੈ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਐਪਸ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਗਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਐਪਸ ਨੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਦੀਜ਼ ਆਲ ਆਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ थ्रू मतलब अपना ऑनलाइन ही ट्रेनिंग प्रोवाइड हो जाती है बड़िया सारिया बहुत ज़्यादा एडवांटेजिज ने दियाँ इस चीज़ दियाँ साढ़े इतने मल्टीमीडिया टैक्नोलॉजी दियाँ उस तो बाद बेटे नैक्सट आ जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग के दो पार्ट है क्लाउड स्टोरेज ते अपना क्लाउड जी प्रिंटिंग एंड क्लाउड स्टोरेज क्लाउड प्रिंटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿਓ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਈਫਾਈ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਔਰ ਕਲਾਊਡ ਸਟੋਰੇਜ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲੈਸ਼ ਡਰਾਈਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲਸ 'ਚ ਸੀ ਉੜ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉੜ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਸੇਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕੀ ਹੈ ਕਲਾਊਡ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਮੇਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੇਟਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਓ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਰਟ 2 ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗੀ ਦੱਸੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਆਈਟੀ ਦਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਈਫਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਸੀਗਾ ਤੀਸਰਾ ਬਲੂਟੂਥ e-commerce m-commerce is a next generation of e-commerce next है बेटे GPS the full form global positioning system android operating system cloud computing virtual reality मतलब ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੱਚਾ ਗॉड ब्लेस यू